gratitude. And this I say to each and every one of you present here today. Thank you, thank you, thank you. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. Light possibility and light alone dispels darkness and fire purges all. And as is as is always routine here, and it's a pratha, so we'd love to thank our dignitaries and we'd love to thank our chief guests. Why all these things? Why all these words? But you deserve it. Let's hear it nice and loud for Pallavi. Come on, everybody. Newsletter, editorial board. Thank you very much for doing this, because I guess when you want to really draw people's attention to something, the newsletter is one massive way of doing so. So let's give it a hand as they launch this newsletter, Insider Quarterly newsletter. Wow, fantastic. We do a photo opportunity with, yes? Okay. And would not have happened without the support of everybody up here on stage. Thank you very much. Thank you to the editors who visit the Insider X 2024. So here we go, the entire managing committee up here on stage for the launch of the Insider X app. Let's have it up here on the screen for everybody to see. To the entire managing committee for being here so graciously. Thank you very much for working towards this, Naveen ji. But we will be able to launch it, I guess, on enrich the lives of others. Many congratulations in advance to all the participants, to the winners of the award tonight, and thank you once again for this incredible honor. I'm really grateful to God Almighty, and truly का हाल क्या होगा? So this is dedicated to Archana ji as well as Supraja. So thank you very much once again. At this point in time, I would like to request Mr. N. A-Class Marble to please come up on stage and do a quick presentation. They are our powered partners. Okay, so A-Class Marble is the very good evening. More than 50 years old historic company. Basically, promoters are from Makarana. And he started his journey in 1971 from Makarana. Indian Institute of Interior Designer, IIID, Hyderabad Regional Chapter is conducting 15th edition of Interior Design Excellence Award. And we have more than 15 categories like residential, commercial, public, residential student design awards. So we conduct in a very grand way. This is one of the signature event of Hyderabad Regional Chapter. Now convener will tell, Ravi Anchuri will explain about the details. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్ అనేది ఒక ప్రొఫెషనల్ బాడీ. హైదరాబాద్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సెంటర్, వైబ్రెంట్ సెంటర్ ఇండియాలో. టోటల్ ఇండియాలో అరౌండ్ 34 చాప్టర్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ చాప్టర్, 27 years old చాప్టర్ ఈజ్ హైదరాబాద్.
చాలా వెరైటీ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ డిజైనర్స్ గురించి జరుగుతుంటాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే బేసికల్లీ మనకు హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ టూ స్టేట్స్ డిజైనర్స్, ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్కి రికగ్నిషన్లో ఈ అవార్డ్స్. సో మనం ఏంటంటే జనరల్గా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంట్రీస్ తీసుకుంటాము. వాళ్ళ ఎంట్రీస్ డిఫరెంట్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్ ఆర్కిటెక్ట్స్, డిజైనర్స్ వచ్చి చూసి వాళ్ళకి మార్క్స్ ఇస్తారు. దెన్ ఆ జ్యూరీ చూసి బట్టి వాళ్ళకి ఇవాళ అవార్డ్స్ ఇవ్వబోతున్నాయి. డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నారు. పల్లవి చెప్పినట్టు కమర్షియల్ స్పేసెస్, పబ్లిక్ స్పేసెస్, రెసిడెన్షియల్, హెల్త్ కేర్, ఇంకా అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. సో చూడండి, యూ కెన్ ఇమాజిన్ అండ్ యూ కెన్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. థ్యాంక్ యూ. చేస్తున్నారు. సో ఈ ఇయర్కి అంటే జ్యూరీ మెంబర్స్ కూడా ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు? ఇప్పుడు జ్యూరీ మెంబర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ అనేది ఒక వెరైటీ ఆఫ్ ఫీల్డ్. దాంట్లో క్రియేటివిటీ వస్తుంది, ఆర్ట్ వస్తుంది, టెక్నాలజీ వస్తుంది, అన్నీ వస్తున్నాయి. కాబట్టి జ్యూరీ మెంబర్స్ ఎలా ఉంటారంటే ఒక ఎడ్యుకేషనిస్ట్, అంటే ఈ ఫీల్డ్లో ఎడ్యుకేషనిస్ట్, ఈ ఫీల్డ్లో ఒక ఎక్స్పర్ట్ డిజైనర్, ఒక ఆర్టిస్ట్, ఒక సెలబ్రిటీ, అందరూ ఒక ఇంటీరియర్ డిజైనర్. సో అన్ని ఆల్ వెరైటీ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బి దేర్. 5 మెంబర్స్ ఉంటారు జ్యూరీ మెంబర్స్. హైదరాబాద్ కాకుండా చాలామంది బయట నుంచి వచ్చి ఉంటారు. అంటే 99% అంటే ఒక హైదరాబాద్ నుంచి ఉంటారు తప్పితే మిగతా 9 మంది బయట నుంచి ఉంటారు జ్యూరీ మెంబర్స్. సో అలా అది ఫుల్ ప్రూఫ్ ఇంకా చాలా మంచి జ్యూరీ తయారవుతుంది ఇలా. అలాగే డిఫరెంట్ జోనర్స్ నుంచి వస్తున్నారు. అండ్ ఇప్పుడు వరకు ఎన్ని అవార్డ్స్ ప్లాన్ చేశారు? ఇప్పుడైతే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక 12 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఆ 12 కేటగిరీస్లో అన్నీ కలిపి దాదాపు ఒక 40-48 అవార్డ్స్ పార్టిసిపెంట్స్ ఇవాళ అవార్డ్స్ తీసుకోబోతున్నారు. నెక్స్ట్ అనౌన్స్ చేస్తాము. ఇప్పుడు చేసిన తర్వాత దెన్ దే విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ గెట్ ద అవార్డ్ ఫ్రమ్ ప్యాటర్నిటీ. సో ఇదేంటంటే జనరల్గా ఏ పబ్లికేషన్ కాదు, ఇది ఒక డిజైనర్, ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ సొసైటీ అనేది అవార్డ్స్ ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ అదర్ ఎనీ అవార్డ్స్. ఇప్పుడు అందరూ ఇంటీరియర్ డిజైన్కి చాలా అంటే చూసి మరీ తీసుకుంటున్నారు. అండ్ ఏంటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఇప్పుడు? ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ అంటే ఒక డెకరేషన్ అనేవారు. అంటే ఉన్నదానికి కర్టన్స్ ఇవ్వడము, వాల్పేపర్ ఇవ్వడం అలా ఉండేది. ఇప్పుడు అలా కాదండి. ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ అనేది చాలా స్పెషలైజ్డ్ ఫీల్డ్ ఇది. ఇంకా ప్రతి ఒక్కరు ఒక ఇల్లు కట్టాలన్నా, ఒక చిన్న స్పేస్ తీసుకోవాలన్నా దానికి ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ చేస్తున్నారు. దాని ప్రకారంగా అవేర్నెస్ పెరిగింది. ఇంతకుముందు ఒక 15 years బ్యాక్ అవేర్నెస్ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ అంటే అది లేదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే సోషల్ మీడియా ఎంతో స్ట్రాంగ్ అయిందంటే అది ఆ సోషల్ మీడియా కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. అరే నా ఏరియా, నా రూమ్ కూడా నేను అంత బాగా చేసుకోవాలి అని. సో అలాగే అందరికీ స్కోప్ పెరిగింది. సో ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ ఇప్పుడు కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. మంచి ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్కి ఎప్పుడైనా స్కోప్ ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ప్రతి అవార్డీ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు న్యూ టాలెంట్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తాము అని. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే జూనియర్ లెవెల్ కానీ న్యూ టాలెంట్ కానీ అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఎలాగా? ఏం లేదండి, దానికి బేసికల్లీ కొన్ని అంటే ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్లోనే ఫస్ట్ అయితే వాళ్ళు డిప్లొమా కానీ డిగ్రీ కానీ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్లో చేయాలి. లేదంటే 5 years ఆర్కిటెక్చర్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ ఉంటుంది, ఆ కోర్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఎలా అయితే మీకు ఎంసెట్ ఐఐటి ఉంటుందో, JEE 2 పేపర్ ఉంటుంది, లేదంటే నాటాన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అది చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు స్కోర్ బట్టి మనకు హైదరాబాద్లో 12 కాలేజీలు ఉన్నాయి, 13 కాలేజీలు ఉన్నాయి. సో దాంట్లో చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో చాలా ఉన్నాయి. సో ఐఐటీస్లో కూడా ఆర్కిటెక్చర్ ఫీల్డ్ ఉంది. సో దాంట్లో కూడా మీరు పార్టిసిపేట్ అంటే జాయిన్ అయ్యి కోర్స్ చేసుకోవచ్చు. కోర్స్ అయిన తర్వాత ఇంటర్న్షిప్ చేసుకొని స్లోలీ దే కెన్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ దేర్ ఓన్. అండ్ అలాగే 15 years నుంచి ఇది రన్ అవుతూ ఉంది. సో ఇలాగే కంటిన్యూ చేసి ఇంకా కొత్త టాలెంట్స్ని మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తారు అని కూడా చెప్తూ వస్తున్నారు. సో అంటే ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్డే అనా లేదంటే కొత్త లేదండి, ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా ఒక కేటగిరీ అని యంగ్ డిజైనర్ కేటగిరీ కూడా ఉందండి. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ ఒక ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లో ప్రాక్టీస్ ఉన్న వాళ్ళే కాకుండా యంగ్ డిజైనర్స్ కూడా మంచి ఛాన్స్ అండి ఇది. సో ఇప్పుడు అయితే యంగ్ డిజైనర్కి మెయిన్ కేటగిరీలో పార్టిసిపేట్ చేయదని కాదండి. కొంతమంది ఎలా ఉన్నారంటే యంగ్ డిజైనర్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ వాళ్ళు మెయిన్ దాంట్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. వాళ్ళకు కూడా దాంట్లో కూడా వాళ్ళకి అవార్డ్స్ వచ్చాయి. అంటే వాళ్ళు యంగ్ డిజైనర్స్ ఆర్ కాంపిటీటింగ్ విత్ ద సీనియర్స్. సో చాలా స్ట్రాంగ్గా వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాట్స్. థ్యాంక్ యూ. ఆంధ్ర తెలంగాణ 15th year IIID అవార్డ్స్ ఫంక్షన్కి
వచ్చిన గెస్టులందరికీ, అవార్డీస్కి నా కంగ్రాచులేషన్స్. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇంటీరియర్ డిజైన్ అనే దానికి చాలా సిగ్నిఫికెన్స్గా ఉంది. ఎందుకనంటే ఈరోజు మనం గత 2-3 డెకేడ్స్ కనుక హైదరాబాద్ అనేది చూస్తే హైదరాబాద్ షేప్నంతా కూడా ఏ విధంగా మార్చారంటే ఆ గొప్పతనం ఒక ఆర్కిటెక్ట్స్, ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటుంది. దీనివల్ల మన లైఫ్లో కూడా మనకి పీస్ ఆఫ్ మైండ్, టెన్షన్ ఫ్రీ అన్నీ ఉండాలి అని అంటే మనకి హ్యాపీనెస్గా ఉండాలి. హ్యాపీనెస్ అనేదాన్ని మనం కనుక అందరం పంచుకోవాలంటే పాస్ట్ని మర్చిపోవాలి, ప్రజెంట్ని ఎంజాయ్ చేయాలి, ఫ్యూచర్ని తలుచుకోకుండా ఉండాలి. అలా ఉండాలి అన్నప్పుడు ఈ ఇంటీరియర్ డిజైన్ అనేది మనం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా, ఇంతకుముందు ఇల్లు అనేది ఉంటే ఒకే డిజైన్తో అలాగే ఉండేవాళ్ళం. ఈరోజు సో మెనీ డిజైన్స్, సో మెనీ ఇంటీరియర్ మేకప్ చేసి మనం ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు కూడా చాలా ప్లజెంట్గా ఉండేదానికి వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇల్లు దాటి బయటకు వస్తే ఇంక్లూడింగ్ కార్లు కానీ బస్సుల్లో కానీ ఇంటీరియర్ డిజైన్ అనేది చేంజ్ చేసి మనం పీస్ఫుల్గా కూడా కూర్చునేదానికి కానీ ప్రయాణం చేసేదానికి కానీ హ్యాపీగా ఉంటుంది. అదే ఏ విధమైన మన రోడ్డు మీద వెళుతున్నప్పుడు అపార్ట్ ఫ్రమ్ గ్రీనరీ అనేది చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ స్కై రేపర్ బిల్డింగ్స్ అయితేనేవి, ఆ బిల్డింగ్స్లో కూడా ప్రతి బిల్డింగు డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంటుంది. అంటే మనం దారిలో హౌస్ నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్ళే అంతవరకు కూడా మనం ఎంతో హ్యాపీగా ఇవన్నీ చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ మనం ప్రయాణం చేయొచ్చు. అది ఇలా ఇంతకు ముందు ఉండేది కాదు. అవన్నిటికి కూడా ఈ గొప్పతనానికి ఇంటీరియర్స్ ఉంటుంది. వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రతి బిల్డింగ్ని ఒక డిఫరెంట్గా చూపెట్టాలి, ప్రతి రూమ్ని ఒక డిఫరెంట్గా చూపెట్టాలి, ఒక హాల్ని ఒక డిఫరెంట్గా చూపెట్టాలని చాలా థింకింగ్ చేస్తూ ఎంతో శ్రమపడి ఈ విధంగా మనకందరికి కూడా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంటారు. ఈ విధంగా మనం హ్యాపీనెస్లో బ్రతికేటప్పుడు గ్రీనరీ అనేది పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఎంత గ్రీనరీ కనుక మనం పెంచితే అంత హ్యాపీగా మనం ఉంటాం. అదేవిధంగా బిల్డింగ్లు కూడా డిజైన్స్ డిఫరెంట్గా ఉండి మంచి అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేస్తే మనకి ఎంతో హ్యాపీనెస్గా ఉండి మనందరం కూడా చాలా వరకు, నేను డాక్టర్ని కాబట్టి మన ఒక డిసీజెస్కి చాలా దూరంగా ఉండొచ్చు. టెన్షన్ ఫ్రీ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఇవన్నీ మనకు అవసరం. ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసే మన ఈ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఈరోజు వాళ్ళు వచ్చి డిఫరెంట్ ఐడియాస్ని ప్రజెంట్ చేసి ఆ యొక్క అవార్డ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా నా యొక్క కంగ్రాచులేషన్స్. ఇలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే మనం మన స్టేట్లో ఈరోజు మనం చాలామందిని చూస్తుంటాం. గత 30 సంవత్సరాలు చూస్తే మనం ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఉన్నామా లేకపోతే అమెరికాలో ఉన్నామా అని అంటాం. 30 సంవత్సరాల క్రితం మనం అమెరికాలో ట్రావెల్ చేస్తుంటే ఆ ఎయిర్పోర్ట్స్ని చూస్తే దిమ్మ తిరిగేది. కానీ ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళి చూస్తే ఎప్పుడో ఓల్డ్ అయిపోయినట్టున్నాయి. వేరే ఏ కంట్రీలో వెళ్ళినా కూడా మన కంట్రీలోనే ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ, ప్లేసెస్ కానీ, పార్క్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. మనం నంబర్ 1గా ఉన్నాము. వీటన్నిటికి కూడా కారణం మన అంతా ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్.